बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जान मन परतख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत सरी महला पंजवा घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई जन कवण इहा जग मीत। जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै ताकि निर्मल रीत। कोई जानै कवण इहा जग मीत। जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै ताकि निर्मल रीत। रहाओ मात पिता बनता सुत बंधप। इष्ट मीत अर भाई। पूरब जन्म के मिले संजोगी। अंत है को ना सहाई। मुकत माल कनक लाल हीरा। मन रंजन की माया। हा हा करत बिहानी अवध है ता मह संतोख ना पाया। हस्त रथ असव पवन तेज धनी पूमन चतुरंगा। संग न चाल्यो इन मैं कछुए ऊठ सिधायो नांगा। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताकै हर हर गाइए। नानक इहा सुख आगे मुख उजल संग संतन कै पाइए। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताकै हर हर गाइए। नानक इहा सुख आगे मुख उजल संत संग संतन कै पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज पतित पावन भगत वशल कृपा दे खजाने सर्व कला समरथ ज़ाहिर ज़हूर हाज़िर हजूर कुदरत दे कादर अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी दे सरगुण स्वरूप साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज हजूर दे दसां स्वरूपां दी आत्मिक जोत ज्ञान विराग नाम आदिक शुभ गुणां दे समुंदर भंडार समुचे संसार दे सांझे रहबर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी परम पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान हजूर सतगुरां दी साजी नवाजी परम सन्मानयोग साध संगत जीओ। सतगुरां ने कृपालता कीती है। ये जो कुछ दिनों के समागम चल रहे हैं अमृत वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन प्रकाश उपरंत नितनेम बाणियां दे पाठ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬੈਰਾਗਮਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਈਏ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੋਗੀ ਜਾਂ ਤਪਸਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ
रूहानियत के देश जाना है, अध्यात्मक तरक्की करनी है, जमन मरण तो खेड़ा छुड़ाना, 84 का गेड़ा कढ़ना, तां फिर घर बार छड्ड के जंगलों जाके तपस्या की साधना करो, सन्यासी बन जाओ, बाणप्रस्त बन जाओ, जोगी बन जाओ इत्यादि। जिहड़े लोग ऐसे कुछ वैरागमन हुए उन्होंने घर बार इत्थों तक कि महल माड़ियाँ राजे भरथरी जी, गोपी जी वर्गियां ने छड़ दित्तियां ते जोगियां दे पासों जोग लै लिया, सिर मूँह मुना के सिरां च सवाह पिंडियां ते मल लई और कन्न पड़वा के हत्थां च ठूठे पकड़ के ਸਿੰਘੀ नाद वजाउंदे गृहस्थियां दे घरां चों भिखिया मंग के खांदे रहे, पर विरला टावां कोई कामयाब होया, नहीं तो फिर भी मन संसार विच भटकदा रहा। जिवें भरथरी जी राज भाग छड्ड के गए सन तां गोरखनाथ दे चेले बने, आप खुद लिखते हैं विराग शतकंदर। किसी नगर विचों भिखिया मंग के शामां नूं भरथरी जी आ रहे सन, रस्ते च किसी मनुख ने पान चब के थुकिया होया ते भरथरी जी ने चंद्रमा की चांदनी विच पान वाला थुक वेख्या, हीरा समझ के हथ पा लिया, हथ लिबड़ गया। आप लिखते ने संबंधी हालत पे कदे कंचन जड़त मंदिर तजे, औ सखियन के साथ भरथर धोखे लाल के भरे पीक सो हाथ। कहते मन फिर डिगदा संसार विच ही है, कित्थे महल माड़ियां राणियां रोंदियां छड़ दित्तियां, खजानियां नूं लत मार दित्ती, पर अज मन फिर इत्थे डिग रहा ते हथ लपेट बैठा। इस प्रकार ये मन काबू ना आया। वड्डे वड्डे योगाभ्यासी वो भी मन नहीं सुधार सके। सतगुरु महाराज ने कहा, मन निर्मल नहीं दसवें द्वार, भ्रम भ्रम आवे मूढ़ा वारो वार, तुम एक ध्यावो मूढ़ मना, पार उतर जाहे एक खिना। सतगुरु नानक देव महाराज ने संसार नूं सुमत दिती कि संसार की रचना परमात्मा ने की है, संसार दिखाई दे रहा, असीं संसार का हिस्सा हाँ। सानू सरीरक तौर पर संसार का त्याग करके जंगलों में जाण की लोड़ नहीं। जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाईया सतगुरु कै उपदेश। सतगुरु के उपदेश के अनुसार चल के घर विच बैठिया होया योग परमात्मा में जुड़ना, ये दात प्राप्त की जा सकती है। और शरीर नूं कठिन तपस्या च नहीं पाउण दी लोड़, ते भुखे नंगे ध्याए रहिए, गर्मी सहारीए, इस तरह वर्मी मारी साप ना मूआ, प्रभ सब किश जानै जिन तू किया। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए, जो किश किया सो मन किया, मुंडा मूड अजाए। सिर एवें अजाई मुन्नी फिरदे हो, मन मुन्नना सी जिन्हें सारे स्यापे पाए हुए। इस मन नूं गुरां दे उपदेश राही हथौड़े मार मार के, सट्टा मार मार के सूत करना, ते जे मन ही सुधारना फिर जंगलों में जाण दी की लोड़ है। इस दुनिया में रह के भी मन नूं सुधारिया जा सकदा गुरु की बख्शिश नाल। इस प्रकार नानक घर ही बैठिया सौह मिले, जे नीयत रास करे। अपने मन की नीयत रास सियाई वाली साफ सुथरी बना लो, तां घर विच बह के वाहिगुरु की प्राप्ति हुंदी है। हजूर ने समझाया कि काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। जिवें फरीद जी के बचन हजूर ने लिखवाए ने पवित्र बाणी च, जिन्हां भगतां की बाणी लिखवाई है वो पूर्ण पद ते परम पद ते पहुँचे हुए सी, और उन्होंने बचन भी सतगुरां दे अनुसार हैं। फरीदा जंगल जंगल क्या भवह बण कंडा मोड़ है, वसी रब हयाली है जंगल क्या ढूंढे। हजूर कह रहो घरां दे विच दुनिया दे विच, पर इंज रो जिवें हिमालय पर्वत ते रह रहे। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदासा। ये जिहड़े सदन घर हैं रहो इन्हां विच, पर इन्हां घरां नूं बण जंगल की न्याई समझो, सारे घरां नूं जंगल समझो। इस दुनिया में वासा जंगल की न्याई है। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, यही भुलेखा है। इनू घोगवास का नगर जान लिया लोगों ने। महाराज कहते महान भयानक डरावना उद्यान जंगल बियाबान उजाड़ है संसार।
ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰ ਹੈ ਦੇਵਾਨਿਆ, ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਿਆ, ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰ ਸੁਪਾਰੇ। ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਣ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਏਪੁਰ ਗਏ, ਭਲਈ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਏਪੁਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੀ ਦੇਵਪੁਰੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧ ਅੰਦਰ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਕੰਬਲੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਲਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਬਦੀ ਸੋਭਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਦਾ ਫਿਰ ਫੁਰਨਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੋਕ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੰਗਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਕਿ ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨ ਵਰ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰਦ ਹਨੇ ਦਿਗਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੋਕ ਜੀਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੰਬਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਬੈਰਾਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਕੜ ਜਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਜੋ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਲੀ ਸੰਚੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਥਾਕ ਪਰੋ ਗਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਭਜਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮਨ ਕੈ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ। ਨਾ ਮਖਮਲੀ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ, ਨੰਗੀ ਧਰਤ ਤੇ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਗਏ ਨੇ ਦੀਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਚਾਚਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਉੱਠਿਆ, ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਸਾ, ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਸਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਐਸਾ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਐਸਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਚੰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। 10 ਧਰਮ ਸਿੰਘਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲਾ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਅੱਛਾ, ਮੇਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਮ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਮੇਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚਰਖੜੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਹੀਰਿਆਂ ਕੀ ਖਾਣ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹਰ ਮਿਲੇ ਤਉ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਲਾਸ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਕੋ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਰਾਗ ਹੀ ਰਾਗਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਓ ਹੈ ਸਮੇਰ ਸਮਾਨਾ। ਦੇਖ ਸਮੇਰ ਤੇ ਹੇਮ ਨਾ ਲੇਵਤ, ਧਾਵਤ ਪਾਥਰ ਕੋ ਅਗਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਦੇਖ ਸਮੇਰ ਤੇ ਹੇਮ ਨਾ ਲੇਵਤ, ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਧਾਵਤ ਪਾਥਰ ਕੋ ਅਗਿਆਨਾ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਨਾ ਸੂਝਦ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਪੀ ਕੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਭਇਓ ਮਸਤਾਨਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ। ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਲਾਗੇ, ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੀਜ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਹਜੂਰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਵੈ ਲਾਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਤੂੰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓੰਕਾਰ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨ ਚਿਤ। ਓੰਕਾਰ ਤਾਣੇ ਪੇਤੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਜਨ ਕਵਣ ਇਹਾ ਜਗ ਮੀਤ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਐਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸੀ, ਐਸਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਵਨ ਕੌਣ ਇਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬੜੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੌਣ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ, ਮੇਰੋ ਸਭੈ ਕਹਿਤ ਹੈ ਤਸਿਓ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਹਿ ਕੋ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨ ਸਮਝਤ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ, ਨਾਨਕ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਦੇਹ ਕਰਕੇ 10 ਮੀਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ 20 ਮੀਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਦੀਸਹਿ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਮਿਲਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਉਨਕਾ ਸਵਾਉ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਕੋ ਨਾ ਟੁਕਾਸਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਾਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰਾ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਓ ਨੇਹ ਲਗਾਇਓ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ, ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਿਭਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਹੋਰ ਤਬਿਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਧਨ ਸੰਚੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਧਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੋ ਤਨੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਥੋੜਾ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕੁਪੀਨ ਮਾਤਰ ਦਈ ਜੋ ਮੁਨੀਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਭਾ ਮੱਧ ਬਇਓ ਬਸਨ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਪਰ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ। ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆਨ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕੇ ਪਰ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਨਗਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਘਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੇ, ਪੈਜ ਰਹੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ, ਨਾਥ ਅਨਾਥਾ ਬਾਣ ਧੁਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਗਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨਿਹੋਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੋਕਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਦੇ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਘਨ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਪੀਨ ਮਾਤਰ, ਧੋਤੀ ਮਾਤਰ ਕਪੜਾ ਹੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਗਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीश्वर है, ताते सब मद भयो बसन को प्रवाह जी। जैसे तो गुजिंद अरविंद गह भेट दै, ताते चक्रपाण आण ग्रसे ग्राह जी। हरिहर क्षेत्र ते हाथी गया सी पानी पीण, तंदूए ने तारां पा लियां नौंदरां ते फुੱਲ रुड़दा ਜਾਂਦਾ ही रब अगे भेटा करके कहंदा मेरी सहायता करो। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਤੰਦੂਏ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਕ ਤੰਦਲ ਜਗਦੀਸਾ ਦੈ ਸੁਦਾਮਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਅਥਾ ਜੀ। ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਕੋ ਕਛੂ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੇ ਕੀਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨ ਲਹਿ ਸਭੈ ਸੁਖ ਤਾਹੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿੱਤਰ ਆ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਾਇਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਹਵਾ ਅਮੋਲਕ, ਪਾਣੀ ਅਮੋਲਕ ਕਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਬਣਤਾ ਰਮੀਤਾ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਲੈ ਅਮੀਤਾ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਬਾਪ ਮੈਂ ਤਾਰੀ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਭਰਾਤ ਪੁੱਤ ਹਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ, ਰੰਗ ਕਸੁੰਭੈ ਭੁੱਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਵਿਦ ਬੂਝੈ, ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਨੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸੋਝੀ, ਇਹ ਸਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਸ਼ਿਪੋ ਸ਼ਾਇਲਾ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਨਾਮਾ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਵਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਚਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਐਬਾਂ, ਪਾਪਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾਂ ਅਵਰੀਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਡਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਲਾਦ ਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਣ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਵਣ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿੰਗੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ
ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਧਰਮ ਦੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਰੁਦਨ ਕਰੈ ਨਾਮੈ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੀਠਲ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਪੁੱਤ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪਿੰਡ ਪੜਾ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ, ਸਰੀਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੀਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਦੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸੱਚਾ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਲਾਉਣੀ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾੜੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਜਾਓ ਇਸ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਚਾਓ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੈ ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਕਤੰਚ ਬਨਤਾ ਵਿਨੋਦ ਸੁਤਾ ਹੈ, ਕਤੰਚ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਹਿਤ ਬੰਧਵ ਕਤੰਚ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬਯਤੇ, ਕਤੰਚ ਅਪਲ ਮੋਹ ਨਿਰੂਪੰ ਤੇ ਖੰਤੇ ਤਿਆਗੰ ਕਰੋ, ਰਹੰਤ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਨਕ ਲਬਧਨ ਅਚੁਤ ਤਨ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਬਣੇ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਭ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਤੁਰੀ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਨਾ ਗਰਸਿਆ ਰਹੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਨਾਸਵੰਤ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਵੇਂ ਅਣਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਬੰਧਪ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਟ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਰ ਬੜੋ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਕੇ ਅਮਾ ਜੇ ਭਰਾ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ
ਇਹ ਸੰਜੋਗੀ ਮਲਾਪੀ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਟਵਾੜਾ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਟੈ ਮਾਨਸ ਮਾਰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾੜਾ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਆ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਘੱਲਿਆ ਅੰਤ ਕਾਲ ਹੈ ਕੋਏ ਅਸਾੜਾ। ਕੂੜ ਮੜਾ ਚੌਖਨੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਕਰਦੇ ਝਾੜਾ। ਸੌ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਉੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਹ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਹਿਰ ਜਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਿਬਾਸ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਏ ਤੇ ਛਡਾਉਣਗੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ, ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ, ਮਰਾ ਮਰਾ ਮਰਾ। ਇਹ ਮਰਾ ਮਰਾ ਜਪਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹਜੂਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹੋ ਨਾਨਕੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਣਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ। ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਚਕ। ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੌਕ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲ ਮਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਪਦਾਰਥ। ਤੇ ਕਣਕ ਸੋਨਾ, ਲਾਲ ਤੇ ਹੀਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ ਥੋੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਹਾਏ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼, ਹਾ ਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾ ਹਾ, ਹਾ ਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਹਾਏ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਵਤ ਕਹੂੰ ਕਾਜ, ਧੂੰ ਬਾਦਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਸਾਜ। ਇਹ ਧੂਏ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧੋਣਾ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੇਤੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇਖੋ ਰੇ ਨਰ ਤੇਤੀ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਨੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਮਰਨ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ, ਸਾਰੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੁਆਲੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਚਨੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਅੱਗ ਤਰਜਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਮ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਔਰ ਸੁਖ, ਤਪ ਨਾ ਖਿਮਾ ਸਮ ਜਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਜ। ਹਜੂਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿ ਲੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ, ਰਥ, ਅਸਵ ਘੋੜੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਧਣੀ ਭੂਮਣ ਚਤੁਰੰਗਾ। ਧਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਣੀ ਧਨੀ, ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਹੁਤਾ, ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਧਨਵੰਤ। ਦੂਸਰਾ ਧਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਧਣੀ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਧਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਭੂਮਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਭੂਮੀਆਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਚਤੁਰੰਗਾ ਚਤੁਰੰਗਣੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਪੈਦਲ, ਘੋੜਸਵਾਰ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਚਤੁਰੰਗਣੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਰਮੀ, ਦੂਜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਆਦਿ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂਐ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲਸਕਰ ਲੱਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਲੱਖ ਉਠ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮ। ਲੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇਰੀ, ਲੱਖ ਉਠ ਰੱਖੈ ਮਾਨ। ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੈ ਨਾਮ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗ ਧੰਦਾ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ ਧੀ ਸੋ ਅੰਧੋ ਅੰਧਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਖਿਨਮੈ, ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਊਠ ਸਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਚੱਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਧਾਇਓ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨੰਗਾ ਹੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵਚਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਤ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। संत साईं के लाडले संत साईं के पूत, संत ना होते जगत में विधाता जाता ऊत। सफल जन्म हर जन का उपजिया, जिन कीनो सौंत विधाता। है तो सारे धीआं पुत्र वाहिगुरु दे, पर एक गोदी दे लाल हुंदे रब दे भगत। कहते ऐसे जिहड़े हरि दे संत है ना, वाहिगुरु प्रीतम प्यारे परमात्मा दे प्यारे संत, हर हर गाइए। उन्हां गुरमुख प्यारियां दी संगता के भाव तिन्हां दे पास, उन्हां दी संगत च रह के वाहिगुरु 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 अकाल पुरख दा जस गाउंदे रहना चाहिदा जीवन भर। नानक इहा सुख आगे मुख उजल। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने पवित्र बाणी अंदर रब दे प्यारियां दी संगत करन दी बहुत महिमा दसी। इथों तक कबीर जी ने कहा, कबीर बैसनों की कूकर भली। कहंदे जिहड़े रब दे संत आ उन्हां कोल बैठी कुत्ती बड़ी चंगी है। सागत की बुरी माए, उस कुत्ती नालों सागतां दी रब तो बेमुख बंदियां दी मां भी बुरी है। वो नित सुने हर नाम जस, वो पाप विसाह न जाए। फिर कबीर जी ने इत्थों तक कहा, कबीर है गए वाहन, वाहन मैंने सवारियां, हाथियां घोड़ियां दियां सवारियां जिन्हां कोल बड़ियां। सो छत्रपति की नार, छत्रपति बादशाह दी घर वाली पटराणी भावें होवे, पर तास पटंतर ना पुजै हर जन की पनिहार। रब दे संत दे पास पानी ढोण वाली, पानी लिया लिया के रखण वाली जिहड़ी पनिहारी है ना, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਨ੍ਰਿਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਮਾਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਉਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਸਵਾਰੈ ਬਿਖੈ ਕੋ, ਉਹ ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਨਾਮ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੱਟੀਆਂ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਟਰਾਣੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਸ਼ੋਹਰਾ
तिस चरणी लाग, माया धारी छत्रपत तिन शोढों त्याग। भगत जना का लूगरा उड़ नगन न होई, सागत सिर पाओ रेशमी पैरत पत खोई। इस प्रकार की बहुत उपमा हजूर ने की है कि उन्हां दी संगत विचों रब चेते आउंदा है। तां करके ऐसे रब दे प्यारे लभीए दुनिया विच, जिन आवै साहिब चित तेरियां भगतां डिठियां। सो इस प्रकार नानक कचड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जण संत पक्किया। ए जीवन दे विछड़े होए मोया न जाही छोड़। मरण तो बाद भी अगले जहान भी तेरा साथ नहीं छड्डणगे। रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ संगत सहाई होवेगी। संत अतर सिंह मस्तूआणे वाले नाल रिहा सी एक सिंह भाई सरदारा सिंह, ते ਉਹ पढ़िया होया नहीं सी। ਉਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1938 'ਚ ਉਹ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 35 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਫੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਮੇ ਦਿਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ, ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੁਆਰਾ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਸਾਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਹੈ ਨਾਨਕ ਈਹਾਂ ਸੁਖ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਸੇਵਕ ਦਰਗਾਹ ਸੁਰਖਰੂ, ਵੇਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਆਵਣ ਘੱਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਤਾਕਾ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਈਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।